તો ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં જિલ્લામાં અનેક જગ્યાએથી વારંવાર દારૂ પકડાતો હોય છે। કડક કાયદા હોવા છતાં અનેક જગ્યાએથી દારૂ પકડાતો હોય છે। ત્યારે કહી શકાય ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે જે માત્ર કાગળ પર જ છે। ત્યારે અમદાવાદનો કિસ્સો સામે આવી રહ્યો છે। અમદાવાદના સરખેજ પોલીસની દાદાગીરી સામે આવી રહી છે। દારૂનો હપ્તો ઉઘરાવતી પોલીસ, આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો અમારા ટીવી સ્ક્રીન પર। આ વિડીયો જે છે, દારૂનો હપ્તો જે છે પોલીસ ઉઘરાવવા માટે આવી હતી। હપ્તો ના મળતા પોલીસની સીધી લુખ્ખાગીરી, પોલીસ જે છે લુખ્ખાગીરી પર ઉતરી ગઈ હતી, દાદાગીરી પર ઉતરી ગઈ હતી। હપ્તો ના આપતા મહિલા સાથે મારામારી કરી હતી, એ પણ મહિલા સાથે માત્ર દારૂના હપ્તા લેવા માટે પોલીસ અહીં આવી હતી। અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારનો આ વિડીયો છે, આપ જોઈ શકો છો અમારા ટીવી સ્ક્રીન પર, જેમાં पुलिस द्वारा महिला साथे मारामारी करवामां आवी रही है। शीतल बहन, क्या हुआ था अभी? यहाँ पुलिस वाले आए थे, मेरे से हफ्ता मांग रहे थे। हाँ। तो हम घर पे थी, ने राजस्थान गए थे, इनके मैडम गए थे। हाँ। तो सुबह आके उतरे थे, धंधा पानी सब बंद ही था। हाँ। तो मेरे से पैसे मांग रहे थे, मैंने पैसे देने के लिए मना बोला। हाँ। तो मना बोला, जब लकड़ी लेके मेरे को मारने लगा, गाली गंदी गंदी देने लगा। कौन आए थे जो पैसे मांगने लिए? वो एक सिकंदर, एक ही नाम के बलबीर सिंह, 2 जाने आए थे पहला। 2 लोग आए? हाँ, थे। 2 जाने आए थे। मैंने पैसे के लिए मना बोला, जब मेरे साथ गाली बोलने लगे, मेरा काटला पकड़ा, मेरे कपड़े उपड़े सब फाड़ डाले, मेरे घर वाले को मारा। मेरे घर कौन कौन थे जब ये हुआ? हम दोनों जाने थे, यहाँ पे खाली तापनी कर रहे थे, बैठे थे, धंधा उंधा कुछ भी नहीं था। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, यहाँ बैठे थे हम। ये घर कौन सा आपका? यही घर है? हाँ, मेरा घर थे, तो गली वाला लाश लग रही, बस वो मेरा घर है। आपको मारा है वो, आपके पास कुछ वीडियो कुछ है? हाँ, वीडियो है हमारे पास। आपने बनाया था हाँ, वीडियो? बनाया वीडियो। मारा था आपको? मेरे बच्चे ने वीडियो बनाया है। पुलिस वाला मेरा कटला पकड़ के खड़ा है, मैंने उसका पकड़ा है, मेरे को गंदी गंदी गाली भी बोल रहा है। मेरे पास वीडियो है। तो अभी आप सरकार से क्या मांगोगे? मैं इंसाफ मांगू। इंसाफ मांगू। अभी आप दारू बेच रहे हो? नहीं, बंद है, बंद है, धंधा बंद है, इसके लिए मैंने पैसे उनको नहीं दिए। दारू नहीं बेच रहे? नहीं, दारू नहीं बेच रहे। मैं कुंभ के मेले में गई थी, 10 दिन से घर पे आई हूँ। पहले बेचते थे? हाँ, पहले बेचते थे, अभी बंद कर दिया? अभी बंद है हमारा धंधा। वैसे घूमे से इस्माल आ रही थी। वो दारू पी के आए थे? हाँ, दारू फुल पी ला था, मुंह में से इस्पान आने लगा। तो कहने को ना, वो दारू पी के आपको मार के गए? मार के गया है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? ना, पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बार आया, पर आगे भी एक बार आया था हमारे यहाँ पे। हाँ। तो पैसे के लिए बहुत रिजेक्ट कर रहा था। तो फिर मैंने बोला पैसे तो नहीं है, तो बोला कि केस दे दो। केस के लिए भी बहुत रिजेक्ट करी थी, पर इसने बहुत लब पकड़ के बैठी थी। फिर मैंने केस दे के, कितने पैसे देते थे आप मंथली? पैसे हमसे ले जाता था 1000 रुपए, 1500 रुपए, ऐसे लेके जाता? महीने ले जाता था। महीने। हाँ, कभी भी एक धक्का भी खिलाते हैं ना, तो दूसरी फिर आके 3-4 पुलिस वाले लेके आते, हमारी दारू पकड़ते, हमारे को गाली बोलते, हमारे घर वाले को पकड़ के ले जाते। देखो, मेरे घर वाले का शर्ट उल्ट सब फाड़ दिया। क्या नाम है आपका? जीतू भाई। आप यहाँ पे दारू बेचते थे? हाँ, दारू बेचते हैं। तो अभी आपको जो मार के गए, कौन मार के गए? बलबीर सिंह, दोनों जाने थे। और सिकंदर भाई बहुत बोल रहा था, बलबीर नहीं बोला था, सिकंदर बहुत बोल रहा था। तो आपको जिसने मारा वो किसने मारा? बलबीर ने मारा या सिकंदर? बलबीर ने, सिकंदर, 2 जाने थे। दोनों ने मारा? हाँ, दोनों ने मारा। आपको और कुछ ज्यादा लगा? ऐसा कुछ नहीं है? ना, खाली मुंह पे लगा है मेरे को, मेरे घर वाले का शर्ट पकड़ा है, मतलब हाथ पैर की बहुत चोट लगी है, नीचे पटक, अंदर की मार लगी हमारे दोनों जगह। તો જે પ્રમાણે મહિલાએ જણાવ્યું કે દારૂ વેચવા મુદ્દે, એટલે કે હાલ તો તેણે દારૂનો જે ધંધો છે બંધ કરી દીધો હતો, પરંતુ આ પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા 2 પોલીસ કર્મીઓના નામ લીધા છે, જેમાં તેઓએ આ બંને પતિ પત્નીને ઢોર માર માર્યો હતો, જેમાં પતિના કપડાં પણ ફાડી નાખ્યા હતા। જે દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો અમારા ટીવી સ્ક્રીન પર। આ સાથે અમારા સંવાદદાતા સુનિલજી આપણી સાથે લાઈન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે। સુનિલજી, આ સમગ્ર જે ઘટના ઘટી છે, પોલીસને એટલે કે ખાખીને શર્મસાર કરતી ઘટના કહી શકાય આને સરખેજમાં। જી બહાર આ સમગ્ર ઘટના એવું છે કે દેશી દારૂનો અડ્ડો ચાલો છે, સરખેજ નહીં પણ ઝોન 7 ના તમામ એક પોલીસ સ્ટેશન એવું બતાવો જ્યાં દેશી દારૂના અડ્ડા ના ચાલતા હોય। તો આ જે સરખેજની અંદર PCR વાન, મોબાઈલ વાન છે, એના કર્મચારીઓ અહીંયા હપ્તો લેવા માટે જાય છે અને ત્યારે ત્યાં સ્ટેન્ડ બંધ હાલતમાં હોય છે અને ત્યાં મહિલા આજીજી કરી રહી છે કે આમ અત્યારે અમારું સ્ટેન્ડ, અત્યારે હાલ અમે ગામડે છીએ અને ગામડે હતા એટલે અમારું સ્ટેન્ડ બંધ હતું,
પણ છતાં પણ હપ્તો આપો એવું ઉત્સાહ કરતા અચાનક આ બનાવ બન્યો છે. પણ બનાવની ઘટના પાછળ જવાબદાર આ સરખેજના પીઆઈ શ્રીનો વહીવટદાર છે કે જેને જાણ કરવી જોઈએ. વહીવટદારે જાણ કરવી જોઈએ. સરખેજના જે પણ પીસીઆર વાહન હોય, મોબાઈલ વાહન હોય કે સરખેજના કોઈ બી કર્મચારીઓ હોય, આ લોકો કર્મચારીઓ સરકારી વાહન ઘણી જગ્યાએ તો એવા દ્રશ્યો જોવા મળે છે કે પોતે ડ્રેસમાં હોય છે. પીએસઆઈ કક્ષાના લોકો ત્યાં પૈસા લેવા જતા હોય છે. આ સર જે ઘટના છે, દેશી દારૂ અત્યારે ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂ બંધી છે, છતાં પણ આ રીતના ઘટના સ્થળે બનાવો જોવા મળતા હોય છે. તો આની ખાસ વિરુદ્ધમાં પગલા લેવા જોઈએ. અને આવો બનાવ એક મહિલાનું માન સન્માન નથી જળવાયું, એક મહિલાને મારે છે જાહેરમાં, આવા પોલીસ કર્મચારીને હું એ જ કહેવા માંગીશ કે જ્યારે ગુજરાત એટલે કે અમદાવાદની વાત કરીએ કે દારૂને જે કાયદો છે, કડક કાયદો હોવા છતાં તેનો અમલ નથી થઈ રહ્યો. સાથે સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદની જ્યાં રાત્રે નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે છે, કોમ્બિંગ હાથ ધરાઈ રહ્યા છે, પરંતુ આવી રીતે જ્યારે દારૂ વેચાતો હોય, ચલો દારૂનો હપ્તા રાજની જો વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક આવી રીતે મહિલા સાથે આજે મારપીટ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ઘટના છે તે ખૂબ જ ખરાબ કહી શકાય. હજી બહાર અને ખાસ તો જ પેટ્રોલિંગની સવાલ છે. 12 વાગ્યા પછી બધું બંધ થઈ જતું હોય છે. પણ અહીંયા બોલકડી વિસ્તાર જુઓ, ત્યાં ચોઈસના જે ગલ્લાઓ છે એ જુઓ, જાહેરમાં જે કહેવાય છે ને ડ્રગ્સની જે પાર્ટીઓ થતી હોય છે, જે કહેવાય છે બધા કેફે ઉપર, તો શું પોલીસ તંત્ર કરી રહી છે? 12 વાગ્યા પછી હંમેશા બંધ હોવું જોઈએ. તો 12 વાગે તો આ લોકોને સિતારા ચાલુ થાય છે. અને આ દારૂના આવા બનાવ બનવાના આ તો સામાન્ય, ચલો કે કોઈ મોટી ઘટના ના બની કે કાલે જ જો વિજલપુરની અંદર મર્ડર થઈ ગયું સામાન્ય બાબતનું, તો આવા તો દારૂના કારણે કેટલા લોકોનો પરિવાર સત્યનાશ થઈ જતો હોય છે. તો ઝોન 7ના જે પણ ડીસીપી એસીપી સાહેબ છે, અમારે એક જ રજૂઆત છે કે આ બધું જે પણ થઈ રહ્યું છે એ બધું બંધ કરાવવું જોઈએ. ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂ ના ચાલવો જોઈએ. જી ચોક્કસથી આ જે ઘટના છે તે આ મહિલાના અપમાનની નિંદનીય ઘટના પણ કહી શકાય, કારણ કે જે પ્રમાણે પોલીસ દ્વારા મારપીટ કરવામાં આવી છે મહિલા સાથે પણ. સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર. જી. તો ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં દારૂબંધી જે છે માત્ર કાગળ પર કહી શકાય, પરંતુ આ વચ્ચે સરખેજ પોલીસની પણ દાદાગીરી સામે આવી છે. દારૂનો હપ્તો લેવા આવી હતી પોલીસ અને હપ્તો ના મળતા મહિલા સાથે આ મારપીટના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો અમારા ટીવી સ્ક્રીન પર, જેમાં મહિલા સાથે અને તેના પતિ સાથે મારઝૂડ કરવામાં આવી છે.